Yes, good afternoon. Hello. Hello. Yes, ma'am. Good Okay. afternoon, ma'am. Yes, let us start our lecture. Currently, we are learning the third lecture from the H. Robert philosophy, that is a vital force. And every one of you know, and every one of you learn the theory of vital force in second year, and therefore you have a just broad idea regarding the concept of vital force. In previous lecture, we learn the introduction of the vital force in uh, organon of medicine. Hahnemann introduced it in aphorism number 9 for the first time. And whenever Hahnemann decide to cure the human being, he thought that the human life is nothing but the collection of the all system or organ, the life is not only the material point of view, while there is a spiritual aspect of life also, because without such type of energy, all all sensation or function of the system or organism or the structure would not be performed, and therefore uh, he explained the role of vital force in health, as in healthy condition of man, the spirit like vital force which animate the material body and which retain all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation. Vital operation, that means all the atmospheric change. Whenever there is any stimulus occur, or the any human being exposed to any stimulus, vital force has a capacity to uh, respond to that particular stimuli by making some changes automatically. It And therefore all these vital operation we are totally, as our mind or our brain is totally ignore from all that function created by the or operated by vital force in any adverse situation. For example, there is fear or any or whenever there is a fear sensation of fear, some hormones are secreted, adrenal gland stimulated, and person uh, desire to remain away from this fearful situation. It is a just example of vital operation, and this vital operation, these are all performed by very harmoniously by vital force. And there is the life is only not the material body, while the existence of mind is also there, and this mind and material body work under the influence of, or this mind and body very cooperatively working under the influence of vital force. As we learn the we have a concept of the human life. The human life is not only the collection of organ or tissue or only the cell, isn't it? While the whole organism, whole system of the organism working in a very coordinate manner and very cooperative manner, and these all harmonious sensation uh, performed by vital force. Without this vital force, the cell or the whole body becomes inanimate, or it is called as a dead. And therefore, in dead body, there is no sensation and no function. And therefore, as we very clearly understand the existence of vital force in life, and whenever there is a departure of vital force, we call it as a death. Then in between, whenever there is some disease condition, then definitely the vital force definitely get affected, isn't it? And therefore we have to study for this spiritual force, isn't it? In last lecture we learned that the
growth and development of in each individual is totally depending on the physical energy. And this physical energy, and there is an interaction of the physical energy. Physical energy means which we got from the nutritious food, isn't it? And this whole nutrients support the dynamic energy. And with this interaction of the physical energy and dynamic energy, there is a very symmetrical growth of the organism. And this symmetrical growth of the organism, that is a mental development as well as the physical development, these are all synchronized with each other. And it is only because of the symmetrical flow of vital force in whole organism. म्हणजे व्हायटल फोर्स ही जी एनर्जी आहे, ह्या एनर्जीचं फंक्शन जे आहे हे पूर्ण सेलमध्ये एक संघरित्या किंवा एकदम हार्मोनियसली ते अप्लाय होत आहे, म्हणून सिमेट्रिकल ग्रोथ ही पॉसिबल आहे. आणि ती सिमेट्रिकल ग्रोथ इट इज अ इंडिकेशन ऑफ healthy vital force, isn't it? And this uh, whenever there is any uh, disturbance in the flow of this vital energy, then this development would not be a symmetrical one, and asymmetrical development is there. uh, we finish all these things. Yes, we learn all these different type of personalities which are totally according to the hereditary tendencies, and the which are totally depending on the this DNA pattern or chromosomal pattern which received from the parents and affected greatly by the circumstances. All these different types of personalities we can observe in our surrounding. And for this personality, this uh, that means every personality possesses their ओन टाईप ऑफ व्हायटल फोर्स. म्हणजे प्रत्येक पर्सनॅलिटीचा त्याच्या त्याच्या पद्धतीने एक तो व्हायटल फोर्स त्याच्या आहे. म्हणजे जरी व्हायटल फोर्स आपण सोर्स जो समजतो आहे तो इट इज फ्रॉम द कॉस्मिक एनर्जी, स्टील एव्हरी इंडिव्हिज्युअल पर्सन or the development of the vital energy in one differ from that in another. म्हणजे प्रत्येक पर्सनॅलिटीचं व्हायटल फोर्सची व्हायटल एनर्जी आहे ही आपापल्या पद्धतीने काम करते. and each one possesses a special personality and special psychophysical construction, and it is totally depending on the hereditary plan. We finished up to here. Let us start the new paragraph. The nature of energy is dynamic. Yes, the nature of energy, vital energy, is dynamic. Dynamic means it is a energy in force. It is not a retained or stagnant energy, but it is a energy in force. And this dynamics penetrates every particle, every cell, every atom of the human economy. Yes, this vital energy, or you if you observe the function of the cell, every one of you know function of the cell, and every particle of the body, that is a cell. And the function of the cell is, mm, if you compare, it is all functions performed by the cell which are performed by any living individual. Yes, there is birth, there is need of nutrition, need of oxygen, there is respiration, there is digestion, there is a growth, there is excretion and reproduction also. The every cell perform all these functions whenever it is in a living stage. Every cell has its fate and it has a span of life. And this cell is made up of every atom or various atom, you can see various atom. Here Echirapa told you that this dynamics, this energy
विच पेनिट्रेट इन एव्हरी ॲटम ऑफ द ह्युमन इकॉनॉमी. म्हणजे शरीरातल्या प्रत्येक कणामध्ये ही व्हायटल एनर्जी ऑपरेट होत आहे, त्यात ती ऑपरेट करत आहे वेगवेगळे फंक्शन. जर हे करत नसेल तर कुठलंही फंक्शन प्रॉपर होणार नाही. जर इथे आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल इफ वी इट, आपण आपल्याला भूक लागते आणि आपण जेवतो, आणि जेवल्यानंतर डायजेशन होतं. त्या डायजेशनची एक प्रॉपर प्रोसेस आहे. पण डायजेशन झाल्यानंतर काय होतं की आपल्या ब्लडमध्ये जे काही ॲब्सॉर्प्शन होत आहे न्यूट्रिएंट्सचं, ते काही जे आपण अन्न खातो त्याच स्वरूपामध्ये ॲब्सॉर्ब होत आहे का ब्लडमध्ये? वरण गेलाय, भात गेलाय, भाजी गेली आहे, तूप गेलेलं आहे, साखर गेली आहे. नॉट लाईक दॅट. एव्हरी फूड पार्टिकल गेट डायजेस्टेड अँड दीज आर ॲट व्हेरी फाईन लेवल. तुम्हाला माहिती आहे की जे काही ॲब्सॉर्प्शन होते आहे ते मायक्रोविलाय जे आहेत इंटेस्टाईनवर, त्याच्या मार्फत होतं. जर विलायला आपण जर मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर त्या विलायला आणखी मायक्रोविलाय आपल्याला दिसतात, आणि त्या मायक्रोविलायला आणखी स्मॉल हेअरी लाईक स्ट्रक्चर दिसतात. तर आपण आपली शक्ती म्हणजे आपली पॉवर जी आहे त्या विलायला बघायची, ती तिथपर्यंत सीमित आहे. म्हणून आपण तिथपर्यंतच त्याला बघू शकतो. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन काय फंक्शन होत आहे हे आपण बघू पण शकत नाही आणि एक्सप्लेन करू शकत नाही. तिथे आपले लिमिटेशन्स आलेले आहे. पण सांगायचा अर्थ असा की जे काही आपल्या बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्प्शन होतो आहे ते हे या ॲटॉमिक लेव्हलला होतं. ॲटॉमिक पेक्षा आयनिक लेव्हलला होतं. देर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस टू इंट्रासेल्युलर स्पेस, इजंट इट? आणि हे सर्व जे न्यूट्रिएंट्स आहेत हे ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर ऑक्सिजन आणि हे न्यूट्रिएंट प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचवल्या जातं. आणि ज्याला आपण म्हणू की ते त्याच्या फिजिकल ग्रोथसाठी म्हणा की डायनॅमिक एनर्जी, त्यांचं दोघांचं इंटरॅक्शन मिळून ही सर्व लाईफ फंक्शन आपले सुरू असतात. जर ह्युमन समजा जे एक्स्ट्रा सेल्युलर सराउंड स्पेस आहे आणि इंट्रासेल्युलर स्पेस आहे, तर जे आयन्स एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसमध्ये असतात आणि इंट्रासेल्युलर स्पेसमध्ये जेव्हा त्यांचं इंटरॅक्शन सुरू असतं त्याला म्हणतो आपण होमिओस्टॅसिस. जेव्हा ते बॅलन्स स्टेटमध्ये असतं तेव्हा हे फक्त हे जे होमिओस्टॅसिस ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर एन्व्हायरमेंट, इट इज ओनली पॉसिबल इन लिव्हिंग कंडिशन. एकदा जर का तो व्यक्ती मृत झाला तर हे काही एक्सचेंज आहे, हे होमिओस्टॅसिस ही मेकॅनिझम सुरूच राहणार नाही. कारण ते इज अ डिव्हॉइड ऑफ द बॉडी इज डिव्हॉइड ऑफ व्हायटल एनर्जी. म्हणजे ह्या सर्व लाईव्ह मेकॅनिझम ह्या ज्या आपल्या बॉडीमध्ये चालत आहेत, ॲब्सॉर्प्शन म्हणा, ॲसिमिलेशन म्हणा, किंवा ब्लड हे ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचवण्याचं जे काही कार्य आहे, न्यूट्रिएंट्स पोहोचवण्याचं, इट इज अ व्हेरी व्हेरी व्हायटल ऑपरेशन. म्हणजे आपण ते एक्सप्लेनच करू शकत नाही ते कसं होत आहे. आपल्याला जिथपर्यंत समजलेलं आहे तोपर्यंत आपण तो होमिओस्टॅसिस वगैरे हा टर्मिनॉलॉजी वापरून ते एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्या जेव्हा डिसीज कंडिशनमध्ये ह्या एनर्जीमध्ये जेव्हा व्हेनेवर द होमिओस्टॅसिस ऑफ द सेल गेट डिस्टर्ब, देन म्हणजे काहीतरी व्हायटल फोर्स, व्हायटल एनर्जीमध्ये डिस्टर्बन्स आलेला आहे, तर हे होमिओस्टॅसिस डेफिनेटली अफेक्ट होईल, है ना? आणि हे होमिओस्टॅसिस अफेक्ट झालं तर प्रॉपर सप्लिमेंटेशन सेलला होणार नाही, ऑक्सिजन पोहोचवणार नाही, आणि डेफिनेटली इट इज रिझल्टेड इन टू डिसीज. तर म्हणून डिसीज काय आहे? डिसीज इज अ डिस्टर्बन्स ॲट दिस व्हायटल एनर्जी. ही व्हायटल एनर्जी जर हेल्दी असेल तर ती सिमेट्रिकली पूर्ण बॉडीमध्ये ओव्हरऑल स्प्रेडअप झालेली आहे आणि सर्व फंक्शन, सेन्सेशन आणि फंक्शन हे खूप रेग्युलरली आणि हार्मोनियस वेनी ऑपरेट करत आहे. एनी डिस्टर्बन्स ऑफ दिस व्हायटल एनर्जी और फोर्स रिझल्ट इन अ डिसफिगर्ड और डिस्टर्ब डेव्हलपमेंट ऑफ द होल ह्युमन इकॉनॉमी. कुठलाही डिस्टर्बन्स, आता हा डिस्टर्बन्स कसा आहे हा आपल्याला दिसून येत नाही. इट इज ऑल्सो डायनॅमिक लेवल, अँड व्हॉट एव्हर इज अ disturbance because of the exciting cause, any maintaining cause, it
occur at the vital energy, which ultimately resulted into the disturbed homeostasis of each and every cell, and therefore there is a disfigured and disturbed development of the whole human economy. Such a disturbance may come from प्रीनेटल इन्फ्लुएन्सेस. तर हे जेव्हा हे डिस्टर्बन्सेस आहेत, हे आपल्याला प्रीनेटल इन्फ्लुएन्सेस म्हणजे बाळ आईच्या पोटात असतं तेव्हा जे जे काही ॲडव्हर्स सिच्युएशन आहे त्याचे देखील परिणाम आपल्या बॉडीवर होत असतात. म्हणजे आईच्या गर्भात असल्यापासून हे जी लिव्हिंग सेल आहेत, हा जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जो आता डेव्हलप होतो आहे, याच्यावर देखील ह्या सर्व परिस्थितीचा ह्या व्हायटल फोर्स हा डिस्टर्ब होऊ शकतो आणि तिथून त्याची डिसफिगरमेंट, समजा आपण ज्याला म्हणू की डिस्टर्बन्स आहे, ते प्रीनॅटल मध्ये देखील पिरियडमध्ये देखील होऊ शकतो. Such as the effect of sudden fright. It may be caused by indulgence on the part of either or both parents at the time of conception. It may be due to hereditary stigma of either one or both of the parent cells, which may perhaps be due to hereditary disease or miasm. Yes, you know this miasm. Miasm it is a hereditary stigma, or it is a constitutional pathology, isn't it? That whenever or in the prenatal influences, म्हणजे whenever the fetus developing in womb of mother, then such type of sudden fright, fear, or any type of grief, sudden emotions may cause this disturbance in the vital energy of that particular fetus, and it resulted into the disturb or disfigured the function. And because of this asymmetrical energy, and some congenital anomalies may occur, or sometime any effects may occur, maybe physically or mentally. it may be caused it may be caused by indulgence on the part of either or both parent at the time of conception. Yes, before and uh, or whenever any person or any the parent from both, one of the parent may indulgence or have a exposure to the any miasmatic disease, or you can say it is a sexually transmitted diseases like syphilis and psychosis, then whatever is a stigma is there, it carry forward, and it definitely affect the fetus. It carry forward to the fetus. It may be due to hereditary stigma of either one or both of the parent cell. Yes, this parent cell, the ovum, or the sperm cell. These are both are the victim of the disturbed vital energy. म्हणजे जर एखाद्या सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज त्या दोन पॅरेंट्सपैकी एखाद्याला झाला असेल, तर तो डिसीज फक्त त्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा जेनेटल ऑर्गन पर्यंत रिस्ट्रिक्ट राहत नाही, तर होल ऑर्गॅनिझम त्या मायझमच्या इन्फ्लुएन्स खाली येत असतो. आणि होल ऑर्गॅनिझम त्या मायझमच्या इन्फ्लुएन्स मधच्या आल्यामुळे ओव्हम म्हणजे फिमेलचं ओव्हम किंवा त्या मेलचं स्पर्म सेल इतकं मायक्रो 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 हे म्हणू आपण त्याला स्ट्रक्चर म्हणू, ते देखील त्या इन्फ्लुएन्स बॅड इन्फ्लुएन्स पासून ते वाचू शकत नाही. आणि त्याच दोन सेल पासून म्हणजे एकदम सेल्युलर लेवल, म्हणजे आपण आपण असं म्हणू शकत नाही की ईच अँड एव्हरी सेल इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. प्रत्येक शरीरातली प्रत्येक एका सेलवर जर त्याचा इफेक्ट झाला, तर डेफिनेटली त्याचा इफेक्ट पूर्ण बॉडीवरच्या सेलवर झालेला आहे असं आपण समजून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून याचं एक्झाम्पल त्यांनी इथे दिलेलं आहे की जे काही डिसीज त्याला प्रीनेटल कंडिशनमध्ये आलेले आहेत, त्याचा इफेक्ट त्या फिटसवर डेफिनेटली होतो. विच मे परहॅप्स बी ड्यू टू हेरिडिटरी डिसीजेस or stigma. म्हणजे hereditary diseases, it is these are all transferred from the DNA of the parent cell, and definitely in language of homeopathy we can call it as a miasm. Miasm is a constitutional pathology, the constitutional pathology which someone received from the parent cell, isn't it? Like an indelible brand,
The wrapping of this dynamic energy is a stain that will not out. Yes, like an indelible band. Indelible band means it is a, it is not a washable, it is not remove, or unable to forgot, unable to remove. Like an indelible brand, एखाद्या म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणू की एखादा ठसा ज्याला उमटलेला आहे आणि कशावर उमटलेला आहे त्याने त्याला पूर्ण कव्हर करून टाकलं. द रॅपिंग ऑफ दिस डायनॅमिक एनर्जी इज अ स्टेन. म्हणजे ते डायनॅमिक एनर्जी जी आहे, जी ऑपरेट होते आहे, तिच्या तिला देखील एक प्रकारचा एक वेगळ्या दिशेने ती चालते, कारण ती इट गेट स्टेन बिकॉज ऑफ दिस इनडेलिबल ब्रँड ऑफ मायझमॅटिक डिसीज दॅट विल नॉट आउट, जो तो काढू शकत नाही. व्हायटल फोर्स नॉट इट सेल्फ रिमूव्ह धिस स्टेन. त्याच्यासोबतच त्याला सगळे सेन्सेशन आणि फंक्शन करावे लागतात, आणि नुसतेच करावे लागत नाही, तर त्याचा परिणाम पूर्ण त्या ह्युमन इकॉनॉमीवर होत असतो, पूर्ण ह्युमन बॉडीवर होत असतो, आणि तेच तो त्याच्या नेक्स्ट जनरेशनकडे कॅरी फॉरवर्ड पण होत असतो. कारण हा व्हायटल फोर्स हा आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक सेलवर त्याचं राज्य आहे. प्रत्येक सेल तो ऑपरेट करत आहे, आणि प्रत्येक सेल ऑपरेट करत आहे म्हणजे व्हायटल फोर्स जर डिस्टर्ब असेल तर डेफिनेटली ओव्हम गेट डिस्टर्ब. व्हायटल फोर्स डिस्टर्ब आहे, तो त्या इंडेव्हिलिएबल बँड त्याला रॅप केलेला आहे, की डायनामिक एनर्जी त्याच्या इन्फ्लुअन्स खाली आहे, तर डेफिनेटली स्पर्म इज ऑल्सो गेट अफेक्टेड, isn't it? And it transfer from parental cell to fetus. Have you got this? And therefore these hereditary diseases get transferred from one generation to another generation. And how this miasm is transferred from parents to fetus. On the other hand, after the separate individual life has been established, we know how terrific are the consequences of fright. The fright of the mother who transmits the effect to the nursing child with the consequent disturbance of the vital energy long after the incident is forgotten. Yes, the example given by him, try to understand. On the other hand, after the separate individual life has been established, म्हणजे separate life is established after the birth of the child. But you know, up to the 6th month, child and mother is called as a one unit. The since the woman get conceived, and up to the 6th month of delivery of the child, the child and mother is called as a one unit, because whatever is the effect of the external environment or the consequences, these are all carried forward to the child through his through her milk breastfeeding. Whenever you feed the child, it is transmitted from milk to child. On the other hand, after the separate individual life has been established, म्हणजे जन्म झाल्यानंतर द प्लॅसेंटापासून ते बेबी बाळ वेगळं झालं आहे, ते वी नो हाऊ टेरिफिक आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ फ्राईट. म्हणजे प्री नॅटल मध्ये तर परिणाम होतोच होतो आहे, पण द फ्राईट ऑफ द मदर हू ट्रान्समिट्स द इफेक्ट टू द नर्सिंग चाइल्ड. म्हणजे येस, इन द prenatal area, if this mother get exposed to any fear, fright, or any sudden emotion, it definitely affect the fetus in utero. Have you got this? And also after birth, this nursing mother may expose to any type of fear, fright, or any type of emotional disturbances are there, with a consequent disturbances to the vital energy. Yes, this definitely the vital energy of the mother get disturbed, isn't it? The disturbed vital energy is transferred through the milk to the fetus in nursing child.
with a consequent disturbance to the vital energy long after the incidence is forgotten. म्हणजे ती बाई जरी विसरून गेलेली आहे तरी त्याचा इफेक्ट, त्याचा इम्पॅक्ट तिच्या बॉडीमध्ये आहे, अजूनही तो व्हायटल फोर्सनी तो घालवलेला नाही आहे. कारण एकदा व्हायटल फोर्स डिस्टर्ब झाला की तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्याजवळ व्हायटल फोर्स इज अन अनइंटेलिजंट फोर्स, त्याच्याजवळ असे कुठले मेकॅनिझम नाही आहे की त्याचे तो कॉन्सिक्वेन्सेस दूर करू शकेल. आणि म्हणून काय म्हटलेलं आहे त्यांनी की विथ अ कॉन्सिक्वेंट डिस्टर्बन्स टू द व्हायटल एनर्जी लॉंग आफ्टर द इन्सिडन्स इज फॉरगॉटन. म्हणजे तो प्रसंग विसरला जरी तरी त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस, बॅड इफेक्ट त्यांचे खूप काळापर्यंत सुरू राहतात आणि नुसते सुरू राहत नाही तर त्या बाळ देखील त्याच्यापासून डिस्टर्ब होत असतं. तर हे जे एक्झाम्पल आपण इथे बघतो आहे, तर म्हणून आपण बरेचदा म्हणतो की इन प्रीनॅटल केअरमध्ये बघितलं की आई जसा विचार करते तसाच त्या बाळाची जडणघडण होत असते. म्हणून आईला आनंदी जे सर्कमस्टन्सेसमध्ये ठेवायला पाहिजे. आजूबाजूचं वातावरण चांगलं असलं तर त्याचा परिणाम डेफिनेटली त्याच्या बाळाच्या डेव्हलपमेंटवर होतो. तसंच नर्सिंग मदरमध्ये देखील आहे की नर्सिंग मदरला देखील खूप आनंदी राहायला पाहिजे. कारण जे काही इमोशन्स आहेत, जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत तिच्यावर होणारे ते डेफिनेटली त्या नर्सिंग चाइल्डमध्ये त्या बाळामध्ये ते येणार असतात. Or the mother's vital force may be disturbed by worries or by sudden fright, and she herself may suffer from the consequent serious disturbances. तर अशा कंडिशनमध्ये देखील बाळावर इफेक्ट होत आहे किंवा असतो. These are but a few instances where there may be serious disturbances of the vital force. Yes, अशा काही खूप उदाहरणं आहेत की जिथे व्हायटल फोर्सवर सिरियस डिस्टर्बन्स होत असतो. द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस व्हायटल फोर्स ऑन द होल ऑर्गॅनिझम इज सो डेलिकेटली ॲडजस्टेड अँड सो इंटिमेटली कनेक्टेड with every part that seemingly distant organ or unrelated symptoms show the effect of any disturbance of the vital force, and no one can prophesy that the influence may be on the part of the economy or what direction will be taken by the manifestation in each individual. But his vital energy will direct the course with unerring precision. Yes, it is a very beautiful explanation given by H. Robert. Try to understand. Yes, it is the influence of the vital force on the whole organism is so delicately adjusted and so intimately connected विथ एव्हरी पार्ट. म्हणजे जो काही डिस्टर्ब झालेला आहे व्हायटल फोर्सचा बिकॉज ऑफ द डायनॅमिक इनिमिकल फोर्स, तर तो जो काही त्याचा डिस्टर्बन्स झालेला आहे तर तो प्रत्येक बॉडीचा इच अँड एव्हरी पार्ट मध्ये तो जो डिस्टर्बन्स आहे तो सर्क्युलेट होतो. एव्हरी पार्ट, एव्हरी सेल, एव्हरी टिश्यू ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस डिस्टर्ब व्हायटल फोर्स. व्हायटल फोर्सच डिस्टर्ब झालेला आहे तर डेफिनेटली जिथे जिथे व्हायटल फोर्सचा इन्फ्लुएन्स आहे सगळे सेन्सेशन अँड फंक्शन कॅरी करण्यामध्ये, तर डेफिनेटली आता तसाच तो डिस्टर्ब व्हायटल फोर्स पूर्ण शरीरावर त्याचा इन्फ्लुएन्स दाखवतो आहे. That seemingly distant organ and unrelated symptoms show the effect of any disturbance of the vital force. आणि व्हायटल फोर्स हा डिस्टर्ब झाला तर आपल्याला वाटतंय ते रिलेटेड नाहीये, अशा खूप दूरच्या देखील ऑर्गनवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात. म्हणजे जर टेन्शन असेल तर डोकंच दुखायला पाहिजे असं नाहीये. तर जर समजा एखाद्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये पर्सन हा टेन्शन किंवा स्ट्रेस आहे तर होऊ शकतं त्याची ॲसिडिटी वाढू शकते किंवा पेन इन लंबर, पेन इन एक्स्ट्रीमिटीज, असे मेंटल किंवा असे वेगवेगळ्या टाईपचे फिजिकल सिम्पटम त्याला येऊ शकतात की जे आपण अपेक्षित पण करत नाही. अँड नो वन कॅन प्रोफेसी व्हॉट द इन्फ्लुएन्स मे बी ऑन द पार्ट ऑफ द इकॉनॉमी. आणि कुठल्या ऑर्गनमध्ये त्या डिस्टर्ब व्हायटल फोर्स
परिणाम दाखवेल हे आपण कोणीही प्रोफेसी मीन्स प्रेडिक्ट. यू कांट प्रेडिक्ट. आपण हे प्रेडिक्ट करू शकत नाही, कारण प्रत्येक ह्युमन बिंगमध्ये जे एक त्याचा मॅथमॅटिक पॅटर्न असतो, त्याप्रमाणे त्याचे काही स्ट्रॉंग सिस्टीम्स असतात, म्हणजे ऑर्गन असतात, काही वीक ऑर्गन किंवा वीक सिस्टीम असतात. तर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमध्ये कुठले ऑर्गन स्ट्रॉंग आहे, कुठले ऑर्गन वीक आहे, हे आपल्याला हेल्दी कंडिशनमध्ये तर मुळीच कळू शकत नाही. कारण सर्व सेन्सेशन अँड फंक्शन हे हार्मोनियस वेनी व्हायटल फोर्स हा कॅरी करत असतो. पण जेव्हा केव्हा त्या व्हायटल एनर्जीमध्ये डिस्टर्बन्स होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम बॉडीच्या बॉडीवर किंवा त्याच्या पार्टवर, वेगवेगळ्या पार्टवर होऊ शकतो. पण ते आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही, कारण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचे वीकनेस किंवा वीक सिस्टीम ह्या वेगवेगळ्या असतात. पण डेफिनेटली तो परिणाम होतो. व्हॉट डायरेक्शन विल बी टेकन बाय द मॅनिफेस्टेशन इन इच इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये हा जो डिस्टर्ब व्हायटल फोर्स आहे, बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग ऑर मेंटेनिंग कॉज, हा शेवटी कुठे जाऊन तो डिसीज लोकेटेड होईल हे आपण सांगू शकत नाही. बट हीज व्हायटल एनर्जी विल डायरेक्ट द कोर्स विथ अनएरिंग प्रिसिजन. पण ही जी व्हायटल एनर्जी आहे, ही मात्र अगदी अनएरिंग मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी म्हणजे काही न चुकता डेफिनेटली ते काय करतं की त्याचं प्रिसिजन मीन्स इट इज अ डिटेल और पर्टिक्युलर क्लिअर अनएरिंग प्रिसिजन. पण व्हायटल फोर्स हे त्याचं इंडिकेशन हा हे दाखवत आहे की असं कधीच होत नाही की व्हायटल एनर्जी, व्हायटल फोर्स हा डिस्टर्ब झाला आणि पर्सन हेल्दी आहे, असं कधीच होणार नाही. तो डेफिनेटली त्याचे परिणाम कुठल्या ना कुठल्या तरी सिस्टीमवर, कुठल्या ना कुठल्या तरी ऑर्गनवर ते झालेले आपल्याला दिसतात. आपण पण ते कोरिलेटही आपण करू शकत नाही. इतके इतकं ते वेगळ्या प्रकारचं एक्सप्रेशन असतं, पण ते डेफिनेटली होतच होत आहे. असं नाही होणार की व्हायटल फोर्स त्याचा इफेक्ट विसरून जाईल म्हणून. त्याचा तो डेफिनेटली होतोच. द अपिअरन्स ऑफ these is disturbances is a reflection of the inward turmoil and confusion of the harmonious action which the vital force has suffered. Yes, the appearance of these disturbances. फॉर एक्झाम्पल आपण इथे जाता घेऊ की एखाद्या माणसाला खूप स्ट्रेस आहे आणि अचानकपणे त्याच्यामुळे त्याची ऍसिडिटी वाढते. म्हणजे अपिअरन्स ऑफ दिस डिस्टर्बन्सेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनवर्ड टर्मॉइल. तर त्याच्या शरीरामध्ये आता काय म्हणू आपण ज्याला ऍसिडिटी होते. ऍसिडिटी का बरं वाढते? यू नो इट इज अ वेगस नर्व विच गेट स्टिम्युलेटेड. आता हे एक्स्ट्रा स्टिम्युलेशन ऑफ द वेगस नर्व, तर वेगस नर्वचं काय फंक्शन आहे हे आपल्याला पहिल्यांदा बघावं लागेल की वेगस नर्व काय करते. तर तिथे तिथे तो डिस्टर्बन्स नर्व्हस लेवलला झाल्यामुळे त्या व्यक्तीची ऍसिडिटी वाढते, जी आपल्याला ऑब्व्हियसली दिसते. मग त्या ऍसिडिटीमुळे त्याला नॉशिया होईल, व्हॉमिटिंग होतील, हेडेक होईल, पोट त्याच्या पोटात दुखायला लागेल, हे असे वेगवेगळे सिम्पटम्स आपल्याला दिसतात. आणि आपण हे सर्व कशामुळे असतात? इनवर्ट टर्मॉइल. हे इनवर्ट टर्मॉइल का बरं येतं? डिस्टर्बन्स ऑफ द व्हायटल एनर्जी. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द व्हायटल एनर्जी, reflection of the disturbance of the vital energy which is occur inward turmoil. आता हे इनवर्ट टर्मोइल काय होत आहे की ह्या स्ट्रेसफुल कंडिशनला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी आणि बाकीचे जे काही लाईफ आहे ज्याला आपण म्हणू, किंवा बाकीचे जे रेस्ट ऑफ द बॉडी आहेत, तिला तो सुरक्षित ठेवतोय व्हायटल फोर्स. म्हणजे पूर्ण एखादं टेन्शन आलं आणि ती व्यक्ती मरून गेली, किंवा एखादं काही छोटस सर्दी पडसा झाला, पावसात भिजलं आणि ते एकदम डेथ झाली, असं कधीच होत नसतं. व्हायटल फोर्सचं फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट फंक्शन काय आहे की कीप द एक्झिस्टन्स ऑफ लाईफ. हे कीप द एक्झिस्टन्स ऑफ लाईफ तो कशा पद्धतीने करतो? तो त्याच्या एनर्जीनी, जरी तो डिस्टर्ब झालेला आहे तरी तो ह्या सर्व हे जे ॲडव्हर्स सर्कमस्टन्सेसमुळे जे त्याच्यावर जे ॲडव्हर्स परिणाम झालेले आहे, हे तो त्याची पूर्ण बॉडीला त्या लाईफचे एक्झिस्टन्स ठेवण्यासाठी स्वतःहूनच असे काहीतरी आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस करत जातो. त्याला म्हणतो आपण इनवर्ट टर्मॉइल. इनवर्ट टर्मॉइल. आणि इट इज ऑब्व्हियसली इट इज बिकॉज ऑफ द
uh, altering the secretion of hormones. हार्मोनल लेव्हलला जे हार्मोन्स जे काही सिक्रेट होतात ते कमी जास्त प्रमाण तर डिस्टर्बन्सेस होतात तेच हार्मोनल लेव्हलला तो वेगवेगळे हार्मोन कमी जास्त प्रमाणात सिक्रेट करून ते त्या ॲडव्हर्स सिच्युएशनमध्ये लाईफचं एक्झिस्टन्स ठेवण्यासाठी तो कार्य करत असतो. तर हे इतकं व्हायटल फंक्शन आहे की आपण म्हणजे समजून घेणं ते आपण समजून घेऊ शकतो पण ते खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. पण इथे आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की जो काही ॲडव्हर्स सिच्युएशनमध्ये आपण एखादी व्यक्ती ॲडव्हर्स सिच्युएशनला फेस करते तेव्हा डेफिनेटली ही जी व्हायटल एनर्जी असते तिच्यावर त्याचा परिणाम होतो आणि ती डिस्टर्ब होते आणि हा डिस्टर्बन्सेस त्याच्या बॉडी लेव्हलला डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होतोच. मग तो फक्त व्हायटल फोर्सलाच अशी लिमिटेड राहत नाही तर तो बॉडीली लेव्हलला फिजिकल बॉडीवर त्याचा परिणाम डेफिनेटली आपल्याला दिसायला मिळतो. The appearance of these disturbances is a reflection of the inward turmoil आणि हे म्हणजे एक्झिस्टन्स ठेवण्यासाठी वेगवेगळे ज्याला आपण फंक्शन म्हणू व्हायटल फोर्स कडनं बॉडीमध्ये केले जातात चेंजेस केलेले जातात आणि तेच आपल्याला ते सिम्पटम म्हणून दिसतात. खरं पाहिलं तर इट इज अ ॲडजस्टमेंट क्रिएटेड बाय द व्हायटल फोर्स अगेन्स्ट दिस एक्साइटिंग कॉज and the confusion of the harmonious action which the vital force is suffered. तर ही जी हे जे फंक्शन्स फंक्शन असतात जे आउटवर्डली मॅनिफेस्ट होतात ज्याला आपण सिम्पटम म्हणतो ते काय आहे. इट इज द कन्फ्युजन ऑफ द हार्मोनियस ॲक्शन ऑफ द व्हायटल फोर्स हॅज सफर्ड. This bring us to the point where we must acknowledge that disturbance of any part is the manifestation of an inner disturbance and is not a local confusion of a certain muscles or of certain group of nerves or arteries or even of the mind itself, but it is an expression of the whole disturbance manifesting itself perhaps locally or in seemingly unrelated parts. It is an expression of the disturbed vital energy. Yes, whatever is a manifestation of the symptom, outward manifestation of the symptom, these are all the expression of the disturbed vital energy and is a manifestation of a man as a unit. Yes, it is a whole man is reacted, whole man is react to the this adverse situation and not of the separate part of his body. म्हणजे कुठलेही जेव्हा ॲडव्हर्स सिच्युएशन येते तेव्हा फक्त एखादाच ऑर्गन त्याला एक्सपोज होतो आणि तोच त्याला उत्तर देतो असं नाही आहे. तर कुठल्याही ॲडव्हर्स सिच्युएशनला होल बॉडी म्हणजे नॉट ओनली द मटेरियल बॉडी बट द माइंड ॲज वेल ॲज व्हायटल फोर्स हे these are all trinity of life and these three together react to the this adverse situation and